هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اور اس میں غیر متمکن کی اقسام کے سلسلے میں ہماری یہ 8ویں جو ہے وہ کلاس ہے، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں غیر متمکن کی تعریف کے اوپر وضاحت، اور وضاحت کے بعد جو ہے وہ اس کی اقسام میں سے ہم لوگ مضمرات، اور مضمرات کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ اس کی تعریف بھی بیان کر چکے، اس کی اقسام بھی بیان کر چکے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اقسام میں سے ایک قسم ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اس کے اوپر الحمدللہ ہم لوگ کلام کر چکے ہیں، اور ضمیر مرفوع متصل کی جو اقسام ہیں، ضمیر مرفوع متصل بارز اور ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کی تعریفات اور ہم ان کی جو ہے وہ اس کے علاوہ اقسام کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں، مثالیں بھی میں آپ کو دے چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو اس کی قسمیں بنتی ہیں ضمیر مستتر کی، واجب الاستتار، جائز الاستتار، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ ان کے پائے جانے کے مقامات کون کون سے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کتنی جگہ پر یہ ضمیریں پائی جاتی ہیں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ نقشے کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضمیر مرفوع متصل کے پائے جانے کے مقامات کتنے اور کون سے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے یہاں پر بورڈ کے اوپر آپ کو نقشہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ضمیر مرفوع متصل کی اقسام کے متعلق، کہ ان کے پائے جانے کے مقامات کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے اس نقشے کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضمیر کیوں ہے، اس وجہ سے اس کو ضمیر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ نام کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ مرفوع کیوں ہے، کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہوتی ہے، محل رفع میں واقع ہوتی ہے، اور یہ فاعل بن کر آتی ہے یا پھر یہ نائب الفاعل بن کر آتی ہے، اور فاعل اور نائب الفاعل دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی جو ہے وہ مرفوع ہی کہلاتی ہے۔ تو اس کا نام بھی اسی وجہ سے رکھ دیا ہم نے ضمیر مرفوع۔ متصل کیوں، کیونکہ یہ اپنے عامل کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، اسی طرح سے ضربتو میں تو جو ضمیر ہے یہ کیا ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ اچھا، اب ضمیر مرفوع متصل کی پھر ہم نے دو قسمیں بنائی تھی، ایک تو ضمیر مرفوع متصل بارز جو نظر بھی آتی ہے، لکھنے میں بھی آتی ہے، پڑھنے میں بھی آتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مستتر جو لکھنے میں بھی نہیں آتی اور پڑھنے میں بھی نہیں آتی ہے۔ آج ہم ان کے مقامات جو ہے پائے جانے کے مقامات کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس نقشے کے ذریعے سے بات کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر ضمیر مرفوع متصل کے پائے جانے کے مقامات۔ سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ضمیر کی مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بارز اور ایک ہے مستتر۔ اچھا، بارز کیا ہے؟ بارز وہ ہے جو لکھنے میں بھی آتی ہے اور پڑھنے میں بھی آتی ہے۔ تو ابھی ہم بارز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بارز کے پائے جانے کے مقامات کون کون سے ہیں۔ تو یہ دو مقامات پر پائی جاتی ہے، ایک تو ماضی میں، فعل ماضی میں پائی جاتی ہے، اور یہ فعل مضارع میں بھی پائی جاتی ہے۔ بارز جو ضمیر ہے نا، اب ضمیر مرفوع متصل جو بارز ہے یہ ماضی میں کہاں پر پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، ماضی کے ہوتے ہیں 14 صیغے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پہلا والا جو صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ضربا، اور پھر چوتھا صیغہ ہوتا ہے، ایک پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا، اور پھر اس کے بعد چوتھا صیغہ ہوتا ہے ضربت۔ ان کے علاوہ جو باقی 12 مقامات ہیں، وہ 12 مقامات کے اوپر جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو لکھنے میں بھی آتی ہے اور پڑھنے میں بھی آتی ہے۔
अच्छा, मुदारे की अगर बात करें कि मुदारे में कहाँ पर पाई जाती है, तो मुदारे में जो है मुदारे के भी 14 सीगे होते हैं, और मुदारे के जो 14 सीगे होते हैं उनमें 5 जो सीगे होते हैं वो ज़म्मा एराबी वाले सीगे होते हैं। सबसे पहला जो सीगा होता है ज़म्मा एराबी वाला, वो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होता है। फिर दूसरा जो सीगा होता है ज़म्मा एराबी वाला, वो होता है वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा होता है। फिर जो तीसरा जो सीगा होता है ज़म्मा एराबी वाला, वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होता है। और फिर जो चौथा जो सीगा होता है ज़म्मा एराबी वाला, वो होता है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता है, मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम का। और जो आखिरी पांचवा जो सीगा होता है वो होता है तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम का, यानी यद्रिबु पहला, फिर उसके बाद तदरीबु दूसरा, फिर तदरीबु दोबारा से। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है और एक वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। और इसके अलावा अदरीबु और फिर उसके बाद नदरीबु, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इन 5 ज़म्मा एराबी वाले जो सीगे होते हैं इनके अलावा 14 होते हैं ना टोटल, तो 14 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो बाकी कितने बचे? 9। तो ये याद रख लें कि 9 सीगों में ज़मीरे मरफू मुत्तसिल बारिस पाई जाती है, जो लिखने में भी आती है और पढ़ने में भी आती है। तो बारिस के ऊपर हमने बात कर ली कि बारिश जो है वो माजी में भी पाई जाती है और बारिश जो है वो मुदारे में भी पाई जाती है। माजी में जो है वो 2 सीगों में पाई जाती है और मुदारे में 5 सीगों में पाई जाती, 5 सीगों के अलावा 9 सीगों के अंदर जो है वो पाई जाती है। अब आ जाते हैं मुस्ततर पर। मुस्ततर कौन सी जमीर होती है? मुस्ततर वो जमीर होती है जो लिखने में भी नहीं आती और पढ़ने में भी नहीं आती, पोशीदा होती है। इसके फिर 2 किस्में हमने बनाई हैं, एक तो जाइजुल इस्तितार और एक वाजिबुल इस्तितार। जाइजुल इस्तितार का मतलब ये कि जिसको छुपाना जो है वो जायज होता है, और वाजिबुल इस्तितार का मतलब ये होता है कि जहां पर जमीर को छुपाना मतलब जमीर को ही फाइल बनाना जो है वो वाजिब होता है। इसकी आसान सी तारीफ मैं आपको बता देता हूं कि जाइजुल इस्तितार वो होता है कि जहां पर इसमें जाहिर को बतौर फाइल जो है लाया जा सकता है। और वाजिबुल इस्तितार क्या होती है? वाजिबुल इस्तितार वो ज़मीरें होती हैं कि जहां पर इसमें जाहिर को बतौर फाइल नहीं लाया जा सकता। अब जाइजुल इस्तितार की बात करें, ये मुस्ततर ही की 2 किस्में, यानी ज़मीरे मरफू मुत्तसिल मुस्ततर की 2 किस्में हैं, एक जाइजुल इस्तितार एक वाजिबुल इस्तितार। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जाइजुल इस्तितार। जाइजुल इस्तितार कौन सी है कि जहां पर इसमें जाहिर को बतौर फाइल लाया जा सकता है, जायज है, और जमीर को भी फाइल बनाया जा सकता है। अगर जमीर फाइल अगर इसमें जाहिर फाइल नहीं है तो फिर जमीर को बनाएंगे, लेकिन बहरहाल वहां पर जो है वो इसमें जाहिर भी बतौर फाइल बन सकता है और जमीर भी बतौर फाइल आ सकती है। ये जाइजुल इस्तितार जो है वो 2 मकाम पर पाई जाती है, एक तो माजी व मुदारे, दोनों ले लें आप अभी इस वक्त में ना, यहाँ पे 3 मकाम कर लें। एक माजी में पाए जाते हैं ये जाइजुल इस्तितार, मुदारे में पाई जाती है जाइजुल इस्तितार, और सीगा सिफत में जो है वो जाइजुल इस्तितार पाई जाती है कि जहां पर इसमें जाहिर को बतौर फाइल जो है वो लाया जा सकता है। माजी में कहां पर पाई जाती है? माजी में 2 सीगे है ना, वो 2 सीगे कौन से हैं? एक पहला सीगा और एक चौथा सीगा, एक दरबा और एक दरबत। यहाँ पर आप इसमें जाहिर को बतौर फाइल भी ला सकते हैं, यानी दरबा ज़ैदुन बकरन, दरबा फेल और ज़ैदुन इसका फाइल और बकरन मफऊल। तो यहाँ पर ज़ैदुन जो है वो इसमें जाहिर है, अगर आप इसको हटा दें और यूं कहें दरबा बकरन, तो अब जो है वो दरबा फेल है और इसमें हुआ ज़मीर जो है वो इसका फाइल है और बकरन जो है वो मफऊल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर
जो खुलासा है वो ये है कि देखें यहाँ पर इसमें जाहिर को बतौर फाइल लाया जा सकता है कि कभी आप ज़ैदुन को फाइल बना रहे हैं और कभी आप जो है वो ज़मीर को फाइल बना रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो माजी के दो सीगों में, माजी के सिर्फ और सिर्फ दो सीगों में ये ज़मीर जाइजुल इस्तितार जो है वो पाई जाती है। मुदारे की अगर बात करें तो मुदारे की भी सिर्फ और सिर्फ दो सीगों में ये जाइजुल इस्तितार ज़मीर पाई जा सकती है, और मुदारे के भी वही वाले सीगे जो माजी के ना, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, पहला सीगा और चौथा सीगा यद्रिबु और फिर चौथा सीगा तद्रिबु। यहाँ पर आप इसमें जाहिर को बतौर फाइल भी ला सकते हैं और आप ज़मीर को भी फाइल बना सकते हैं। तो जाइजुल इस्तितार के दो मकामात मैंने आपको बता दिए, माजी में और मुदारे में। माजी में दो जगह पर और मुदारे में भी दो जगह पर। जहां पर माजी में पाई जाती है वही सीगों में मुदारे में भी ये वाली ज़मीर जो है वो पाई जाती है। अच्छा, फिर सीगा सिफत में, सीगा सिफत जैसे इसमें फाइल और इसमें तब्दील, सिफत मुशब्बा वगैरह, ये जो है वो सीगे कराते हैं सिफत के सीगे, क्योंकि वाला 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 इस तरह से, जैसे दारिबुन ज़ैदुन दारिबुन ज़ैद मारने वाला है, तो यहाँ पर वाला वाला का जो है वो तर्जुमा किया जाता है। तो जाइजुल इस्तितार ज़मीर की अगर बात करें यहाँ पर के कहाँ पर पाई जाती है, तो इसके 6 सीगे जो है वो बड़े मशहूर मारूफ है ना। एक तो अगर मैं दरबा से ही इसमें फाइल बनाता हूँ तो बनता है दारिबुन, फिर अगर इसका तस्निया में बनाता हूँ तो क्या बनता है दारिबानी, फिर इसका जमा में बनाता हूँ तो क्या बनता है दारिबूना, इसका मैं मुअन्नस बनाता हूँ तो बनता है दारिबतुन, और इसका मुअन्नस का अगर तस्निया बनाते हैं तो बनता है दारिबतानी, और अगर मुअन्नस का जमा बनाते हैं तो बनता है दारिबातुन। तो ये 6 सीगे हैं। इन 6 सीगों में एक वाहिद मुज़क्कर का सीगा है और एक वाहिद मुअन्नस का सीगा है, यानी पहला वाला सीगा और चौथा वाला सीगा, यानी दारिबुन और दारिबतुन। इन दो सीगों में आप इसमें जाहिर को भी बतौर फाइल ला सकते हैं, और इसमें फाइल का फाइल भी होता है, उसको जाहिर भी कर सकते हैं और बतौर फाइल जो है वो ज़मीर को भी जिक्र किया जा सकता है, यानी जिक्र से मुराद ज़मीर को भी लाया जा सकता है। अब हम बात करें वाजिबुल इस्तितार की। वाजिबुल इस्तितार का मतलब ये कि जहां पर छुपाना जो है वाजिब ही होता है, यानी इसमें जाहिर को बतौर फाइल जो है वो नहीं ला सकते, जिक्र नहीं कर सकते, और ये दो मकाम पर होगा। ऐसा कहां पर, एक तो मुदारे में, टोटल मुदारे में नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मुदारे में ऐसा होगा और दूसरा ये कि सीगा सिफत में ऐसा होगा। अच्छा, मुदारे में अगर हम लोग बात करें तो ज़म्मा एराबी वाले 5 सीगे ऐसे होते हैं कि जहां पर ज़मीरे मरफू मुत्तसिल मुस्ततर पाई जाती है, और वो 5 मकाम ज़म्मा एराबी वाले होते हैं, और 2 मकाम पर जो है वो इसमें जाहिर को बतौर फाइल लाया जा सकता है। बाकी कितने बचे? 3 मकाम, और 3 मकाम कौन कौन से? एक वाहिद मुज़क्कर हाजिर, एक वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, और एक तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, यानी तद्रिबु अद्रिबु नद्रिबु। ये याद रखिएगा, अपने जहन में अच्छी तरह से इस बात को बिठा लें कि यहाँ पर इसमें जाहिर को बतौर फाइल नहीं लाया जा सकता। अगर यहाँ पर फाइल बनेगी तो ज़मीर ही फाइल बन सकती है, इसमें जाहिर फाइल नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि सीगा सिफत, जो सिफत के जो सीगे होते हैं वो 6 मशहूर मारूफ जो सीगे हैं वो 6 की तरतीब है। उस 6 में से मैंने 2 निकाल दिए, और मैंने 2 के बारे में ये बताया कि वहां पर जो ज़मीर पाई जा रही है वो पाई जा रही है जाइजुल इस्तितार, यानी जहां पर इसमें जाहिर को बतौर फाइल जो है वो लाया जा सकता है। अब बाकी कितने बचे? 4 सीगे बचे, और वो 4 सीगे कौन कौन से हैं? वो 4 सीगे तस्निया के होंगे, 2 तस्निया के और 2 जमा के। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सीगा सिफत में तस्निया
اور جمع کے جو سیغے ہوتے ہیں وہاں پر اس میں ظاہر کو بطور فاعل نہیں لایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ میں نے آپ کو نقشے کے ذریعے سے بتا دیا۔ ایک مرتبہ مختصراً میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے آج کی کلاس میں کیا پڑھا، کیا سیکھا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل کے پائے جانے کے مقامات۔ یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو بارز اور ایک ہوتی ہے مستتر۔ بارز جو ہے وہ ماضی میں بھی پائی جاتی ہے، مضارع میں بھی پائی جاتی ہے۔ ماضی میں 2 سیغوں کے علاوہ باقی 12 سیغوں میں پائی جاتی ہے، وہ 2 سیغے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا۔ اور مضارع میں 5 سیغوں کے علاوہ 9 سیغوں میں یہ بارز ضمیر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو لکھنے میں بھی آتی ہے، پڑھنے میں بھی آتی ہے۔ پھر ادھر آ جائے مستتر، وہ ضمیر جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہم نے بنائی، ایک جائز الاستتار اور ایک واجب الاستتار۔ جائز الاستتار کیا ہے؟ جہاں پر اس میں زائر کو بطور فاعل لایا جا سکتا ہے، اور واجب الاستتار کیا ہے؟ جہاں پر اس میں ظاہر کو بطور فاعل نہیں لایا جا سکتا۔ جائز الاستتار 3 مقامات پر پائی جاتی ہے، ایک ماضی میں، ایک مضارع میں اور ایک جو ہے وہ صیغہ صفت میں۔ ماضی میں جو ہے وہ ضربا اور ضربت یعنی پہلے اور چوتھے صیغے میں، مضارع میں بھی بالکل اسی طرح سے پہلے اور چوتھے صیغے میں یعنی واحد مذکر اور واحد مؤنث کے صیغے میں جو ہے وہ ضمیر جو پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے جائز الاستتار، جہاں پر اس میں ظاہر کو بطور فاعل لایا جا سکتا ہے۔ اور صیغہ صفت کی بات کی تو ہم نے کہا کہ 2 جگہ ہیں ایسی، ایک واحد مذکر اور ایک واحد مؤنث کے، جہاں پر اس میں ظاہر کو بطور فاعل لایا جا سکتا ہے۔ پھر واجب الاستتار کہ جہاں پر اس میں ظاہر کو بطور فاعل نہیں لایا جا سکتا، اس کی بھی ہم نے جو ہے بتایا کہ یہ 2 مقامات پر پائی جائے گی، ایک مضارع میں اور ایک صیغہ صفت میں۔ مضارع میں 5 مقامات ایسے ہوتے ہیں، 2 مقامات پر تو جائز الاستتار ہو گئی، باقی جو 3 مقامات بچے تدریبو، ادریبو، ندریبو، یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر اس میں ظاہر کو بطور فاعل نہیں لایا جا سکے گا۔ اور صیغہ صفت میں 2 صیغے ہم نے پہلے نکال دیے تھے، باقی بچے 4، اور وہ کیا ہیں؟ تثنیہ کے اور جمع کے۔ ان 4 صیغوں میں اس میں ظاہر کو بطور فاعل نہیں لایا جا سکتا۔ تو امید ہے کہ یہ نقشہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، کافی سمجھنے میں اس نقشے کے ذریعے سے آپ کو آسانی ہوئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کی جو بات ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔